try to discussing about geographic conditions of our state. So we already know that Indian digital divisions are divided into three types. One is coastal region. Second one is third one is Vaigar region. Yesterday we already know about the coastal region. Karnataka consisting of 320 kilometers of coastal area from Bangalore to Karwar. Remember, this coastal area lies in between Arabian Sea and Malnad region. So this coastal area consisting of number of portal areas. So one of the very important portal area is New Mangalore. New Mangalore is one of the important ports of our country. So number of beaches also available in that area. So then after one of the highland in coastal area is Saint Mary, that is near at Malpe Beach. Malpe Beach na ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದು Saint Mary's Island, that is located near Udupi. So it is also one of the important island that we found in the coastal line. Remember, although Saint Mary's is one of the highland, it means around the water bodies is there. So one part is land body. So that is called islands. So in this way, Saint Mary's is one of the important highland area. So in at Udupi. So then after, so another important places like Karwar and Devagada, and another one is Kanjigudda. Karwar, Devagad, Kanjigudda. So are the important highlands that are found or that are notable. Not only Saint Mary's. So another important highlands that found in that areas are. So another one is, tell me which one? Along with the Saint Mary's, then Karwar, Kanjigudda, and Devagada are the important highlands that found in the coastal line. Remember, so which is the occupation of that people? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವುದು? ಸೊ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಿಶಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಶಿಂಗ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. Agriculture is also one of the important occupation of that people. Remember, so fishing and agriculture are the two important occupations. Of the people. So then, what type of crops are grown in that area? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ they grew cashew nuts, then paddy, coconut and arachidite. ನೋಡಿ, ಭತ್ತವನ್ನು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ, ತೆಂಗನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅಡಿಕೆ, arachidite means ಅಡಿಕೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೆಳಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ that grows
ಏಲಕ್ಕಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿರಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಏಲಕ್ಕಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಅನ್ನ. So these type of crops are grown in coastal area. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ one is cashew nut, paddy, coconut, arachid and cardamom. Cardamom ಅಂದ್ರೆ so these are all the important crops that grow in that coastal line. So remember which are the important districts are found in coastal line ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ so ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ and ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ are the important districts of coastal line. Remember coast line ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುದು? One is ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. Listen. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ and ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ are the three important coastal districts of our state. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ. ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡವನ್ನ we call them as ಕರಾವಳಿ districts. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ? ಉಡುಪಿಯನ್ನ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಲ್ನಾಡ್. ಯಾವುದು? Malnad region. Second important physical divisions of our country state is Malnad region. ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗ. So remember western Ghat of our state. ಯಾವುದು? Western Ghat. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್. ಎರಡು ಘಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟು, ಈ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪ್, ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಾಟ್ಸ್ ಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ in Malnad region, western Ghat of our state referred as so Malnad or ನೋಡಿ ಈ western Ghats of our state is called as referred as western Ghats of our state is referred or is called as Malnad region or ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಾಡು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಡು, ಗುಡ್ಡಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ we call them as Malnad region. So they are also called, ಅವುಗಳನ್ನ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Western Ghats are also called as Sahyadri regions. Today, Malnad region also called as Western Ghat or land of hills. This Western Ghats also called as Sahyadri. Sahyadri ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಕರೀತೀವಿ. Remember, Malnad runs parallel to the Malnad regions runs parallel to the ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು Malnad region runs parallel through coastal area in our country. So totally this Malnad region. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಪ್ ಅಂಡ್ ಟೆರೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಪ್ ಅಂಡ್ ಟೆರೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಇಳಿಜಾರು ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ದಾರ್ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿದಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಟೆರೇಸ್ ತುಂಬಾ ಇಳಿಜಾರು ಕಾಲಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು Western Ghats are slow and straight terrace slopes and terrace. Then after remember, so this Western Ghats are so 650 kilometers. 650 kilometers in length. Udda ಎಷ್ಟಿದೆ from here to there, from north to south. How much kilometers? 650 kilometers of length ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 650 kilometers ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ 650 kilometers length and 50 to 76 kilometers. In some places it is 50 kilometers and in some places it is 70 kilometers width. 76 kilometers in width. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ 650 kilometers. From south to north 650 kilometers and width ಬಂದಾಗ ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿದೆ some areas ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಸ್ ಗಳು 50 kilometers ಇದೆ in some areas ಅಲ್ಲಿ 76 kilometers ಇದೆ ಯಾವುದು Malnad regions or Western Ghats or Land of Hills or Sahyadri. ಮೂರು ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. So ಇದು width ಬಂದು 650 kilometers length ಬಂದು 650 kilometers and width ಬಂದಾಗ 50 kilometers in some areas and 76 kilometers in some areas. So that is the length and width of our Malnad region. Then finally remember 900 meters 900 to 1500 meters above sea level. ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ some areas 900 meters in some area 1500 meters ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇದೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ಏರಿಯಾ ಸಮುದ್ರದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ 900 meters ಇದೆ in some areas 1500 meters ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. So these Malnad areas are the hills abstract. What is the meaning of abstract? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗುಡ್ಡಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಪರ್ವತಗಳು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The winds ಅಥವಾ the hills located in the Western Ghats or Malnad region abstract attract ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏನನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? The hills area or the mountain area that located in Malnad region abstract ಯಾವುದನ್ನ rain bearing winds from the ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಇಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದನ್ನ ರೈನ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಮಳೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈನ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್
and cause heavy rainfall or highest rainfall up to 200 centimeters of annual rainfall. 200 centimeters of annual rainfall ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ? ಕಾರಣ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ? The mountain areas or the hilly areas obstruct the rain bearing winds from Arabian Sea and cause heavy rainfall to that area up to 200 centimeters of annual rainfall. 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆನಿಯಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್, ಈ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ. ಎಂತದು? ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ನೋಡಿದಿರಾ? in our district. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ is the highest peak. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಖರ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಖರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ. So is one of the very important highest peak along with Mullayanagiri. Kudremukha, that is also located in our district. Kudremukha, and another one is Kallatgiri is also one of the important. Hey, listen. These are all in our district. Okay. Don't talk. Don't talk. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಕಲ್ಲತ್ತಗಿರಿ. ನಮ್ಮ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ರುದ್ರಗಿರಿ. And another one is Devi. That is also in our district. ನೋಡಿ, ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಕಲ್ಲತ್ತಗಿರಿ. So these are all the important peaks that located in our state. Okay, listen. So these are all the important peaks. ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಖರಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲತ್ತಗಿರಿಯಲ್ಲಿ, ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿ, ರುದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ and ದೇವಿರಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ are the important peaks of our state and also located in our district. ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಶಿಖರಗಳನ್ನ. How much member have seen Kallatgiri, then Kudremukha, then Mullayanagiri, then ದೇವಿರಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ? ಒಂದೇ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕುದುರೆಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರೌಡ್, ಹೆಮ್ಮೆ, ಸಂತೋಷ. ಆ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ so these are all the important peaks that is located in our district. Then finally, so another important places like Malnad regions also so have another one is which one? Ballada Rayana Durga. Listen, Ballada Rayana Durga, and another one is Pushpagiri and Kodachadri. Sorry, Ballada Rayana Durga. Then wait, Ballada Rayana Durga. Then beside
besides these peaks, ಇವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೀಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಲಾಳ ರಾಯನ ದುರ್ಗ and another one is ಮೆರ್ತಿ ಗುಡ್ಡ ಬಲ್ಲಾಳ ರಾಯನ ದುರ್ಗ ಮೆರ್ತಿ ಗುಡ್ಡ and ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ನೋಡಿ ಇವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪೀಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಲ್ಲಾಳ ರಾಯನ ದುರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆರ್ತಿ ಗುಡ್ಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಳೇಬೀಡಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಳೇಬೀಡಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಠ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಕಳಸಾರಿ ತಳವಣ್ಣೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪುಷ್ಪಗಿರಿ and Kodachadri are also important peaks of our Malnad region. So remember, among these peaks, Mullayanagiri is one of the highest peak, that is 1913 meters. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1913 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ is one of the important peak of our state. Mullayanagiri is one of the Mullayanagiri is one of the class ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬರೀಕ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ wait ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗಿಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗೋ ಕಡೆ. Mullayanagiri is one of the highest peak of our state. It consisting of 1913 meters. 1913 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ is one of the highest peak in our state. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ ಶಿಖರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ. That is 1913 meters. It is one of the highest peak in our state. Then finally we know the routes from the eastern coastal plains to western coastal plains are called as coastal plains. ನೋಡಿ ಯಾವನ್ನ ನಾವು ಕರಾವಳಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೌತ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್, ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್, ಅವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟ್, ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್. What is the meaning of coastal route ಅಥವಾ coastal ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೌಂಟೈನ್ ಪಾಸಸ್. Mountain passes. What is meant by mountain passes? The routes from western coastal lines to eastern coastal lines or mountain passes. ಪರ್ವತಗಳ ದಾರಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯನ್ನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೌಂಟೈನ್ ಪಾಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ 3 types of mountain pass.
ಈ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಮೌಂಟೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಗಳು ಇದೆ. ನಾವು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ದಾಟಬೇಕು, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೌಂಟೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. One is ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್. Listen. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್. Second one is ಸಿರಾಡಿ ಘಾಟ್. Third one is ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್. Fourth one is ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್. 4 types of ghats, mountain passes are available in our Malnad region. First one, Charmadi Ghat. So almost all students see Charmadi Ghat. Yes, sir. Start from Mudigere, then after Mudigere, Kotigeyara. Yes, Kotigeyara, then Ujre. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ, ದೆನ್ ಉಜಿರೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್. ಮಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ, ಉಜಿರೆ, ಮೂಡಬಿದಿರೆ, ಮಂಗಳೂರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಪ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಸಿರಾಡಿ ಘಾಟ್. ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಸನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಾಸನ್. Okay, listen. Siradi got to start from Hassan. So then reach Sakaleshpura. Sakaleshpura then goes to Bangalore. That is second important mountain passes. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿರಾಡಿ ಘಾಟ್. ಹಾಸನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, then ಮಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is second mountain passes of our state. First one is Charmadi Ghat. Second one is Siradi Ghat. Third one is Agumbe Ghat. Right. Agumbe Ghat ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ right. Just listen. It starts from Shivamogga. Agumbe Ghat starts from Shivamogga and finally reach Udupi. ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್. ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನಾವು ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಘಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಘಾಟ್? ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಘಾಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮೌಂಟೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೌಂಟೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿರಾಡಿ ಘಾಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 4 ಮೌಂಟೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಂಟೈನ್ ಪಾಸಸ್. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್, then Siradi Ghat, then since Malnad regions receives heavy rainfall. Malnad region receives heavy rainfall because it has attractive hill resource. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಲಿಸನ್, ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ receives heavy rainfall, so it consisting of very attractive forest resources. Very attractive forest resources or hill resources covered with dense evergreen forest. Evergreen means evergreen.
always green, ever green. Today, Malnad region receives heavy rainfall and it covers with attractive hill areas. So these hill areas have dense, ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ dense, ದಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ dense evergreen forest, ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಉಜಿರೆವರೆಗೂ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ wherever you see, so you see hilly areas, dense forest and evergreen forest, because Malnad region receives heavy rainfall. Then finally, so it consisting of hilly areas. That hilly areas covers with dense forest and evergreen forest. Then finally remember the other prominent ಜೊತೆಗೆ not only ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನೀರು ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಜಲಧಾರೆ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಉಂಚಳ್ಳಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಮಾಗೋಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. Then Gokak waterfalls, Shivana Samudra waterfalls, and Abhay Falls. Wait. So not only hilly areas are found here. This area consisting of number of waterfalls. Kunchalli waterfalls, Magor waterfalls, Gokak waterfalls, Shivana waterfalls, Abhay falls, Sharavati and Jog falls. So all the important waterfalls that we see in our state, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. Then after, so remember the river also, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ rivers, ನದಿಗಳು led to be formation of valleys and gorges. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಅನೇಕ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂಡ್ ಗೋರ್ಗೇಸ್ ಪಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ, ಯಾವುದು ರಿವರ್ ಪಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ gorges and passes. Then what types of crops are important in our state ಬಂದಾಗ, so ಮುಖ್ಯವಾಗಿ on the slopes of coffee, remember coffee, tea, rubber, coffee, tea, rubber, and plantations, crops and spices. Notice, so in our country, coffee, tea, rubber, plantation crops, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು, plantation crops and ಸ್ಪೈಸಸ್, ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಂಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏರಿಯಾ, abundation of slope, and this type of crops grow abundantly on the slopes of hilly areas. Then finally, since in our Chikmagalur or in our Karnataka, coffee, so land, remember Chikmagalur is called as very widely grow coffee. So ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೋಡಿ, you reach after Sakrapatna, so welcome to coffee land vernacular. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾಫಿ ಲ್ಯಾಂಡ್
ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾಫಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಫಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕಾಫಿಯನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ನಾಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ? ಕೊಡಗನ್ನ. ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಕೊಡಗು ಆಸ್ Kashmir of Karnataka? Because this is considered one of the very coolest place. ತುಂಬಾ ಎಂತಾದ್ರು ಬಹಳ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಡಗು. ಹಾಗಾಗಿ it is called as Kashmir of Karnataka. Then it is also called as Kashmir of Karnataka and also grows. Lot of orange are grown in that area. ಕೊಡಗುನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಆರೆಂಜ್ ಇಂತ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. As like we grow coffee in the Chikmagalur, Kodagu also very popular for the growth of orange fruit. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಗನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆರೆಂಜ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆರೆಂಜ್. ಯಾವುದು? ಕೊಡಗು. So then finally remember Hassan, then Hassan. So the Karnataka is also famous for biodiversity. ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ we call Karnataka is one of the famous state for biodiversity. Then in our Karnataka, Hassan, Kodagu, Shivamogga. Hassan, Kodagu, Shivamogga and Chikmagalur. So these are all the districts are called as Malnad. So whole Karnataka is not called as Malnad region. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So name the important districts. Name the important state. Listen firstly what type of questions is arise in that line. So name the important districts that are identification as Malnad regions. Kodagu, Hassan, Shivamogga and Chikmagalur. All the important Malnad region. Then we discuss about another important physical divisions of our country, Malnad region. We already know two important physical division. So one is coastal plains. Coastal plains nodaga. So we see that area. So that is yadu coastal line 320 kilometers ittಕ್ಕಂತ coastal lines. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್. ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಲೆಂತ್ ಬಂದಾಗ 750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಡ್ತ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ 60 ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ 50 ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ 70 ಇದೆ, 76 ಇದೆ. ಸರಿ, lot of differences in that places, place to place. So then after this area, I mean coastal area, after we discuss Malnad area, Malnad region. ಆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿ ಚೇಂಬರ್ನಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ another important regions ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ತುಂಬಾನೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪಾಸಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಚರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಘಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಘಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ
ರಿವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಾಫಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ. Then finally, Kodagu is called as Kashmir of Karnataka because it's cool temperature. Then this land is also called as the land of